Hello student, today we are going to learn about lesson 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, which is written by Nelson Rolihlahla Mandela. Let's see some synonyms. To be beside by, to be surrounded closely by, જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે નજીકથી ઘેરાયેલા. Amphitheater, a building without a roof with many rows of seats rising in step, typical of ancient Greece and Rome. છત વગરની એક ઇમારત જેમાં ઘણી બધી હરોળમાં પગથિયા ઊભા થયા હતા. Confer, a formal word. Here, give. Conferનો અહીંયા ગુજરાતી અર્થ થાય છે આપવું. We, who were outlaws, which means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with the South Africa. અહીંયા આગળ મતલબ એનો મિનિંગ થાય છે રંગભેદની નીતિને કારણે. એમેન્સિપેશન, ફ્રીડમ ફ્રોમ રિસ્ટ્રિક્શન. એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે પ્રતિબંધમાંથી મુક્તિ. Deprivation, state of not having one's rightful benefits. વંચિતતા, જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે કોઈ પણ વસ્તુમાંથી કોઈને પણ વંચિત કરી દેવું. Discrimination, being treated differently or unfavorably. એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે ભેદભાવ. Spectacular array, an impressive display, color and attractive. એક પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન. Not unmindful of, which meaning is consequence of or aware of. જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે અનિયંત્રિત. Chevron, a pattern in the shape of V. જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે કે બાય પરની પદ સૂચક ફીટની પટ્ટી. Despised, have a very low opinion of. જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે તિરસ્કાર, કે કોઈ પણ વસ્તુને આપણે જલ્દીથી ન સ્વીકાર ન કરવો તે. Wrought, old fashioned formal word. Done, achieved. એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે ઘડાયેલું. Profound, deep and strong. તેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે કે એકદમ ગહન, ઊંડાણપૂર્વક. Resilience, the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. જેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે સ્થિતિસ્થાપકતા. Push to our limits. Push to the last point in our ability to bear pain. અમારી મર્યાદા તરફ ધકેલે છે. તેનો અર્થ થાય છે કે કોઈ પણ વસ્તુને તમારી મર્યાદાથી પણ વધારે આગળ ધકેલવું. Inclination, natural tendency of behavior. તેનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે વલણ. જેમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું તમારા પ્રત્યેનું જે બિહેવિયર છે એને કહેવાય છે ઇન્ક્લિનેશન. ઇનએવિટેબિલિટી, ઇનઅવોઇડેબલી મતલબ અનિવાર્યપણે, મતલબ દેટ ઇઝ અ કમ્પલસરી. ઇલ્યુશન, સમથિંગ દેટ અપિયર્સ ટુ બી રિયલ બટ ઇટ્સ નોટ રિયલ. એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે ભ્રમ, કે કોઈ પણ વસ્તુ છે પણ તે હોતી નથી. ટ્રાન્ઝિસ્ટરી, નોટ પરમેનન્ટ. અલ્પકાલીન એટલે થોડા ક્ષણ માટે હોય તે. curtailed, reduced, that means ઘટાડો. prejudice, a strong dislike without any good reason. એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે પૂર્વગ્રહ અથવા તો તેના પહેલામાં કરવામાં આવેલું હોય તે. Let's see the lesson now. Have you ever heard about the Nelson Mandela? Mandela and African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in the prison. So you think that is it good to learn about the person who is in the prison for 30 years? But the finally democratic elections were held in South Africa in 1994 and the Mandela became the first black president of the new nation. He is the first black African president. That's why he was called the father of nation of Africa. And here is a lesson which written by him also, which is autobiography, Long Walk to Freedom. Here is some small part of his autobiography. Let's start it. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly
designed by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration will be the largest gathering ever of international leaders on South Africa's soil. અહીંયા કહે છે કે 10મી મે હતી અને દિવસ એકદમ ચોખ્ખો અને ક્લિયર હતો અને એ દિવસે થોડા દિવસોમાં એવું જાણવા મળ્યું હતું કે એની આજુબાજુમાં ઘણા બધા એવા લીડર્સ હતા એ એમને રિસ્પેક્ટ આપી રહ્યા હતા જસ્ટ ફોર ધ ઇનોગ્રેશન એમનું જે સ્ટાર્ટઅપ હતું એના માટે એમને વધામણી આપી રહ્યા હતા અને દિસ વોઝ ધી ફર્સ્ટ ગેધરિંગ આ પહેલું એવું ગેધરિંગ હતું જ્યાં આગળ ઇન્ટરનેશનલ લીડર્સ જ્યાં આગળ સાઉથ આફ્રિકાની સોઇલ પર એટલે લેન્ડ ઉપર ત્યાં આગળ આવ્યા હતા કે ત્યાંની ધરતી ઉપર પહેલી વખત આટલા બધા લીડર્સ આવ્યા હતા જસ્ટ ટુ કોંગ્રેચ્યુલેટ હિમ. The ceremonies took place in a lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors, a nation for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. એટલે એવું કહે છે કે આ જ્યાં આગળ રાખવામાં આવ્યું હતું એક એમ્પી થિયેટર હતું. એઝ વી નો દેટ એમ્પી થિયેટર ઇઝ અ ઓપન થિયેટર સ્ટેડિયમ અને ત્યાં આગળ ઘણા બધા જે અત્યાર સુધીમાં જેટલી પણ આવ્યા હતા રાજનીતિમાં નેતા એ બધા જ વ્હાઇટ એટ મીન્સ ઇંગ્લેન્ડ એના પર રાજ કરતું હતું. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પર્સન હુ વોઝ અ બ્લેક અને આ વખતે ડિફરન્ટ કલર્સ જે હતા નેશન્સના એ ઉભરાઈને બહાર આવી રહ્યા હતા અને આ વખતે ડેમોક્રેટિક એટલે કે લોકશાહી રીતે અને નોન રેશિયલ ગવર્મેન્ટ કોઈ પણ તાનાશાહી વગરની ગવર્મેન્ટ ત્યાં આગળ લાગુ પડી હતી. On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zainani. The podium, Mr. de Klerk was the first sworn in his second deputy president. એ દિવસે સારો એવો કહેવાય ને વસંત ઋતુની એવી રીતે ખીલી હતી અને એની ડોટર સાથે વાત કરીએ તો જેનું નામ હતું ઝનાની. એ દિવસે મિસ્ટર ડે ક્લર્ક ધ સેકન્ડ ડેપ્યુટી પ્રેસિડેન્ટ said like that the Thabo Mbeki was sworn in as a first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do by your presence here confer glory and hope of the newborn liberty. Out of the experiencing of the extraordinary human disaster that lasted too long, must be born as a society of which all humanity will be proud. We, who were the outlaws no so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with us over the people, country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. So નેલ્સન મંડેલા કહે છે કે એઝ એન સ્પીચ ફર્સ્ટ એમણે થેબો મેબેકી જે નામના વ્યક્તિ હતા એમણે ડેપ્યુટી પ્રેસિડેન્ટ હતા એમણે સ્પીચ આપી એના પછી વારો હતો એમનો જેમણે ત્યાંના જે કોન્સ્ટિટ્યુશન દેટ મીન્સ ત્યાંનું જે સંવિધાન હતું તેના ઉપર એમણે બોલવાનું હતું અને તેને રિપબ્લિક ઓફ ઇટ્સ પીપલ ત્યાંના જે પબ્લિકને પ્રજાસત્તાક મળી હતી એના ઉપર બોલવાનું હતું. સો હી સ્ટાર્ટેડ ઇઝ અ સ્પીચ લાઈક આજના બધા મારા દેશવાસીઓ કે આજે આપણે એક અલગ પ્રકારનો એક્સપિરિયન્સ મળી રહ્યો છે કે જ્યાં આગળ અત્યારે એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી હ્યુમન્સ રહેલા છે અત્યાર સુધી પણ અત્યારે આપણે જે હ્યુમેનિટી જે આપણી જે છે એના પર આપણે પ્રાઉડ ગર્વ થવો જોઈએ કે આપણે બધા જે આપણા સુધી નહોતા આવી શક્યા આગળ નહોતા આવી શક્યા ભેદભાવના કારણે એ લોકોએ આજે આપણે શું કરી રહ્યા છે નેશનને હોસ્ટ કરી રહ્યા છે એટલે કે નેશનને આગળ વધારી રહ્યા છે જે આપણું પોતાનું વર્લ્ડ છે અને પોતાની ધરતી છે. વી થેન્ક ઓલ ઓફ અવર ડિસ્ટિગ્નેશન ઇન્ટરનેશનલ ગેસ્ટીસ એ બધા એવું કહે છે બધા જે ઇન્ટરનેશનલ ગેસ્ટ ત્યાં આવ્યા છે તેમને થેન્ક યુ કહે છે અને થેન્ક ધેમ ટુ હેલ્પ
to give them such a great independence after so many years. એમની વિક્ટરી જે મળે છે, એમને જસ્ટિસ જે મળે છે, અને એમને ફોર પીસ એન્ડ ફોર હ્યુમન ડિગ્નિટી, એ બધા માટે એમને થેન્ક યુ કહે છે. He also added that we have at least achieved our political incompetence. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. લેટ ફ્રીડમ રિજન, ગોડ બ્લેસ આફ્રિકા. એ એવું કહે છે કે આપણે અત્યાર સુધી જે પોલિટિકલ પાર્ટીઝના કારણે જે ભેદભાવ છે, બરાબર, અને જે અત્યારે પ્રોબ્લેમ્સ થઈ રહ્યા છે, સફર કરી રહ્યા છે ડ્યુ ટુ અ જેન્ડર ઇક્વલાઇઝેશન નોટ ધેર. સો એના કારણે એ લોકોને ત્યાં આગળ પ્રોબ્લેમ્સ આવી રહ્યા હતા, તેના કારણે એ એના પ્રતિજ્ઞા લે છે. હી વોઝ અ પ્લેજ to give a liberty to all the people of Africa, and he said never, never and never again. This would be never again. અને આ વસ્તુ ક્યારે પણ થશે નહીં. So they will have a beautiful land, and they will experience a different kind of the nation they were having. એમના ત્યાં આગળનો સૂર્ય ક્યારે પણ નહીં ઢળે, ત્યાં આગળનો નવો સૂરજ એમના માટે નવી કિરણો લઈને આવશે. એઝ એન હ્યુમન નાવ દે આર ફ્રી એન્ડ દે લેટ્સ અ ફ્રીડમ રિજિયન, લેટ ધેમ મેક ધ ફ્રીડમ રિજિયન. એવું કહે છે કે અહીંયાનું આપણે જે આખું સાઉથ આફ્રિકા કોન્ટિનેન્ટ છે એને આપણે ધીરે ધીરે ફ્રીડમમાં લઈ જઈએ. અને ગોડ બ્લેસ આફ્રિકા, ભગવાન આપણા આફ્રિકાને આશીર્વાદ આપે. As he now completed his speech, and a few moments later, we all lifted our eyes in ours as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troops carriers rose in a perfect formation over the Union buildings. એટલે ત્યાંની જે યુનિયન બિલ્ડિંગ્સ, એટલે ઊંચી ઊંચી બિલ્ડિંગ્સો હતી કે ત્યાં આગળથી સાઉથ આફ્રિકાના જેટ પ્લેન્સ, હેલિકોપ્ટર્સ અને બધા ટ્રૂપ્સ, કેરિયર્સ, એ બધા જોર જોરથી ઉપરથી જવા લાગ્યા, અને તેમનું જે નેશન જે છે એનું ફ્લેગનું ફરકાવા લાગ્યા ત્યાં. ઇટ વોઝ નોટ ઓનલી અ ડિસ્પ્લે ઓફ ધ પિન પોઈન્ટ પ્રિસિઝન્સ એન્ડ મિલિટરી ફોર્સ, બટ અ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ ધી મિલિટરીઝ loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. આ જે હતું એ ફક્ત જોવાલાયક દ્રશ્ય નહોતું, પણ છતાં એક એવું દ્રશ્ય હતું કે જે મિલિટરી ફોર્સ છે ત્યાંની, એ એમનું ડેડિકેશન્સ ટુવર્ડ ધ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ઓફ ધી ન્યૂ નેશન, એમનું આ જે ડેમોન્સ્ટ્રેશન હતું એ નવું લોયલ્ટી હતી દેશના પ્રત્યેની, જે દેશભક્તિ હતી તેના વિશેનું, અને જે નવી ગવર્મેન્ટને એ લોકોએ ઇલેક્ટ કરી હતી તેના વિશેનું આખું પ્રદર્શન હતું. Only moments before, the highest generals of the South Africa Defence Force and Police, their chest and back deck with the ribbons and medals from the days gone by, they saluted me and pledged their loyalty. After this moment, ત્યાંની જે પોલીસો હતી, ડિફેન્સ મિનિસ્ટર્સ વગેરે હતા, એ ત્યાં આગળ રિબિન્સને જેમની પાસે મેડલ્સ હતા એ લઈને આવ્યા અને એમને સેલ્યુટ આપે છે. આઈ વોઝ નોટ અનમાઇન્ડફુલ of the fact that not so many years before they would not have the saluted but arrested me. એવું કહેવા માંગે છે કે પહેલાં કે જ્યારે એમણે પ્લેજ નહોતી લીધેલી, અથવા યુ કેન સે પ્રતિજ્ઞા નહોતી લીધેલી, એના પહેલાં અથવા થોડા વર્ષ પહેલાં એમને આ જ લોકોએ જે એમને સેલ્યુટ કરી રહ્યા છે અત્યારે, એ જ લોકોએ એમને શું કર્યા હતા? અરેસ્ટ કર્યા હતા, એટલે તેમને ગિરફ્તાર કર્યા હતા અથવા તો કેદી બનાવ્યા હતા. Finally, the chevron of the Impala just left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South Africa flag. And એક જેટ ફરતા હોય છે, and they are making an Indian flag. ઓકે, તેમના સ્મોકથી આખું બનાવે છે ઇન્ડિયન ફ્લેગ. એવી રીતે ત્યાં ઇમ્પાલામાં સ્મોકથી સાઉથ આફ્રિકાનો આખો flag બનાવે છે. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of the whites singing Nesco Esquile Africa and black singing Thy Steam, the old anthem of the Republic. Although of that day neither group knew the lyrics of the new anthem that once despised, they would soon know the words by heart. એવું કહે છે કે એ દિવસે
બે પ્રકારના નેશનલ એન્થમ રાષ્ટ્રીય ગીત ગાવામાં આવ્યા હતા, જે રિપબ્લિક પહેલાંનું હતું એ અને રિપબ્લિક પછીનું. પણ જે અત્યારે નવું રાષ્ટ્રીય ગીત બનાવવામાં આવ્યું હતું તેના કોઈને પણ વર્ડ્સ ખબર નહોતા. પણ હી સેડ લાઈક દેટ કે very soon the people will know about all the words which is written in the national anthem, and they will learn the meaning by heart. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies in the world has been never known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, this system had been. Before the inauguration, he said like that કે ત્યાં આગળ જે history બની હતી, with a sense of history, he says like he was having a જેટલી પણ એમને હિસ્ટ્રીની જાણકારી હતી એ પ્રમાણે ધ ફર્સ્ટ ડિકેડ ઓફ ધ 20th સેન્ચુરી, 20મી સદીની પહેલાંનો જે દાયકો હતો એના ફ્યુ યર્સ, થોડા ટાઈમ પહેલાં એ લોકોને એંગ્લો બોઅર વોર ચાલતી હતી. અને બિફોર હીઝ બર્થ, નેલ્સન મંડેલાના બર્થ પહેલાં વ્હાઇટ સ્કિન પીપલ ઓફ સાઉથ આફ્રિકા પેચ અપ ધેર ડિફરન્સીસ, એટલે એ લોકોનું જે વ્હાઇટ સ્કિન અને બ્લેક સ્કિન પીપલનું જે વોર ચાલી રહી હતી એના માટે પેચઅપ કરી લીધું હતું. એન્ડ ધ ઇરેક્ટેડ અ સિસ્ટમ ઓફ રેશિયલ ડેમોનેશન અગેન્સ્ટ, એકબીજા માટે એક ભેદભાવની નીતિ ચાલુ કરી લીધી હતી. લાઈક ડાર્ક સ્કિન પીપલ એમને પોતાની ધરતી જોતી હતી અને વ્હાઇટ સ્કિનવાળાને પોતાનું લેન્ડ જોઈતું હતું. ધ સ્ટ્રક્ચર દે ક્રિએટેડ ફ્રોમ ધ બેઝિસ ઓફ ધી હાર્શેસ્ટ, મતલબ એ એટલું બધું એકદમ દુઃખદાયક દ્રશ્ય હતું અને વધારે પડતું કહેવાય ને કે દરેકને પોતાની ધરતી જોતી હતી. એટલે એના કારણે ઇનહ્યુમન સોસાયટી ઇઝ ક્રિએટેડ ઓવર ધેર, અને વર્લ્ડ ક્યાં હતું એમને ખબર નહોતી. એન્ડ હી વોઝ ટેકિંગ અ ઓથ or he was taking a place on a last decade of the 20th century, and as a man, 8th decade of a man, as a man, system has been changed now. The system become the overturned forever and replaced by one that recognize the rights and freedoms of all the peoples regardless of the color of their skin. એવું કહે છે કે જેટલા પણ લોકોના ભેદભાવ થયા હતા કે એમને નિયમો જે અલગ અલગ કર્યા હતા કે વ્હાઇટ સ્કિનવાળા માટે અલગ અને બ્લેક સ્કિનવાળા માટે અલગ હતા, હવે એ બધા જ નિયમો બધા માટે સરખા થઈ ગયા હતા. અને જ્યારે 20મી સદીના એન્ડમાં એમણે પ્લેજ લે છે ત્યારે આ બધું જ એમણે સરખું કરી દીધું. દેટ ડે હેડ બીકમ અબાઉટ થ્રુ ધ unimaginable sacrifices of thousands of my people who was suffering and courage can never be accounted or rapid. એવું કહે છે કે એ દિવસ છેલ્લે આવી જ જાય છે કે જ્યારે એમાં ઘણા બધા લોકોના સેક્રિફાઈસ, એમના બલિદાન કરેલા હોય છે એમના જ માણસોએ, આફ્રિકાના લોકોએ, બિકોઝ ઓફ દે વર સફરિંગ હ્યુજ, લાઈક એમને ત્યાં આગળ ભેદભાવ રાખવામાં આવે કે વ્હાઇટ પીપલોને ત્યાં અમુક જ જગ્યાએ એમના જે ધાર્મિક સ્થળોએ જવાનું હોય તો એ લોકો ચર્ચમાં અંદર ના જઈ શકે ભાવ, એટલે એમને દરેક નિયમોથી વંચિત રાખવામાં આવે કે કોઈને પેન્શન કે એવું કશું ના મળે, એ રીતની એમને લેન્ડ ફાર્મિંગ માટે ના આપે, અલગ અલગ પ્રકારના ભેદભાવ એમની જોડે કરવામાં આવ્યા હતા. એન્ડ આઈ ફેલ દેટ ડે as I have known so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. એટલે એવું કહે છે કે કોઈ જ નથી પણ એ બધા જ જે આફ્રિકાના લોકો જેમણે બલિદાન આપ્યા છે આ બધી પ્રોસિજર માટે, અને એ બધાનું એક અંશ છે. That long and noble line ended and now the begun again with me. એટલે કે એ જ જે લોકોને બલિદાનની હતી લાઈન એ ત્યાં પતી જાય છે અને આમનાથી જ હવે નવી શરૂઆત ચાલુ થાય છે. I was pained that I was not able to thank them and that were not able to see what their sacrifice has wrought. એ કહે છે કે મને પણ દુઃખ મળ્યું હતું અને હું આના કારણે તેમને હું થેન્ક યુ પણ કહેવા માટે એબલાઇઝડ નથી, હું એમને સક્ષમ નથી કે એમને થેન્ક યુ કહી શકું.
એન્ડ ઇવન તે આઈ કાન્ટ સી ધેમ. હવે અમને જોવા માટે પણ સક્ષમ નથી. એમના ખબર નથી કે એમને જે સેક્રિફાઈસ કર્યા છે, બલિદાન કર્યા છે, એ અત્યારે કેટલો બધો બદલાવ લાવ્યા છે. We will see the half of the other chapter in the next video.